Aleellaa faannoon guyyaan ilmaan isaa awwaalaa akka jiru giddaan ayyaanaa galgalaarraa mormii guddaa dhageessisaa jira. Uummanni Oromoo giddaa ayyaanaatti galgalarraa walitti ba'uun aleellaa faannoon ilmaan isaa irraan ga'u balaaleffachuun dhaadannoo dhageessisaniiru. Hawaasni gadadoo waraanaa walirraa hin cinneen waggoota 8 dabarsaa jiru kun ajjeechaa, hiraarsaa fi buqqaatiin obsa yoo isa fixachiisu walitti ba'uun bulchiinsa magaalichaa cinatti mormii dhageessise. Shira qindaa'aa mootummaan uumeen waggootaaf lubbuu dhabaa akka jiru hawaasni kun qe'ee irra sirnee jiraachuun abjuu itti ta'e. Ganamaa galgalaa ajjeefamuu, manni irratti gubachuuf godaansifamuuf saaxilame. Hawaasni nagaan shira siyaasaa bu'aa barbaachaaf bocameen daguugamee jiru kun ajjeefamuun nurraa dhaabbatu, humna finxaalessa nurraa baasaa jechuun gaaffii isaa dhiyeesseera. Mootummaan nageenya isaa eegsisuuf dirqama akka qabu himuun nageenya uummatichaa hin eegu taanaan hawaasicha irraa mootummaan gibiraa bu'aa garaa garaa fudhachuu akka hin qabne gaafatame. Nuti addatti waan jibbamneef fo'amnee aleellaa waan kaadhimamneef bulchiinsi mootummaa nuu himuu qaba ka jedhan uummanni kunneen callisi mootummaa daangaa darbuu gaafataniiru. Hiriira kana irratti jaarsaa jaartii, dargaggeessaa dargaggeettii hedduun uummataa irratti hirmaataniiru. Tibbanaa aleellaan faannoo waan hammaateef imalli giddaa fi naqamtee hedduu danqamee ture. Kanarraa ka'uun hawaasni naqamtee gara giddaa deemu, ka giddaa gara naqamtee danqamee guyyootaaf rakkataa ture. Uummanni naqamteen ture konkolaataa 30 ajjabamee gara giddaa imala yoo eegalan Tulluu Leencaa bakka addaa bishaan gonfaa jedhamutti humni faannoo aleellaa guyyaa irratti bane. Uummata kana ajjabee deemaa akka ture raayyaan ittisa biyyaa muraasa ta'us gabaasichi ibseera. Aarii kanaan uummanni galgala kana hiriira guddaa gaggeesseera. Dhaadannoo hawaasichi dhageessaa jiru kan nu qaqqabe kunooti. Itti aansuudhaan labsii faannoon dabarsite isin daawwachiifna. እንደሰነበታችሁ እንግዲህ በዚህ 2-3 ቀን ጥሩ ቁም ነገር ያገኘንበት ስልጠና ወስደናል። ትልቁ ነገር መስዋዕታችን ነው። ያው እንዳያችሁ ከተለያየ አካባቢ የመጣ ከወሎም ከጎንደርም የመጡ ወንድሞቻችን አሉ። ሌሎችም በዚህ ቀጠና ያላችሁ ከመተከል ጭምር የመጣችሁ ወንድሞቻችን ነው የተሳተፋችሁበት። ከምንም በላይ አዲስ እይታ እንዲኖረን ስለምንታገልበት ዓላማ እንድናውቅ ረድቶናል። በርካታ ጥያቄዎች ተቀብያለሁ ትላንትና። በዋናነት የሥራ መመሪያ የሚሰጥባቸውና ምላሽ የሚሰጥባቸው ሆኖ አንዳንዶቹ እንደው መረጃም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ስላሉ እነሱ ላይ አንዳንድ ነገር ብዬ ለማለፍ ያክል ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት የአማራ ህዝባዊ ኃይል እንዲመሰረት አንደኛው ምክንያት የነበረው የሰሜኑ ጦርነት ነበር። ድረ ጥቅምት 24 2013 የነበረው ሁኔታ ታስታውሳላችሁ። ለውጥ በሚባል ሰበብ በጣም በርካታ የአማራ ህዝብ የህወሓትን ከ4 ኪሎ መሸኘት ተከትሎ ለዚህ የለውጥ ስርዓት ለሚባለው ቡድን ከፍተኛ ድጋፍ የሰጠበት ነገር ግን መሰረታዊ ምንም አይነት ተጨባጭ ለውጥ በህገ መንግስታዊ ስርዓቱም ሆነ በሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮች አንዳችም ትሩፋት ሳይኖረው በሚነገረን ቃላት ምክንያት ይባል በነበረው በተወሰነ እስረኞች በመፈታታቸውና አንዳንድ ሪፎርም የሚመስሉ ነገሮች በመኖራቸው ምክንያት ያ ነገር ድጋፍ ነበረ። ወዲያው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን አዲስ አበባ ዙሪያ ቡራዩን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች የአማራና የሌሎች ህዝቦች ጭፍጨፋ ነው የተከናወነው። በዚህ መሃል በህወሓትና በብልጽግና መካከል የስልጣን ፉክክር ወይም ሽኩቻ ተከሰተ። ከፍተኛ የሆነ ቃላት ጦርነት የጦርነት ዝግጅት ነበረ። ያ ነገር ጥቅምት 24 ፈነዳ። ከጥቅምት 24 ህዝባዊ ኃይሉ እስከተመሰረተበት እስከ ነሐሴ 6 የተለያዩ ሂደቶች ነበሩ። የመጀመሪያው 3 ሳምንት ህወሓት ተሸነፈ የተባለበት ብልጽግና ስርዓት በጣም ጮቤ የረገጠበት ወቅት ነበር። ጥቂት ሳይቆይ በተለይ ከጥር አጋማሽ ጀምሮ ደግሞ እንደገና ህወሓት ወደ መሃል ሀገር ወደ
አማራ ክልል አካባቢ የተንቀሳቀሰበትና በተለይ የክረምቱ መግቢያ በጊዜው የነበሩ አመራሮች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ የፈጠሩበት ወቅት ነበር። በዚህ ወቅት ነበር ሳይፈልጉ ተገደውም እና አርበኛ ዘመነ ካሴና ሌሎቻችንም ጨምሮ ይሄንን ወጣት አንቀሳቅሱ፣ ምሩ፣ አስተባብሩ የሚል ጥሪ ቀርቦ የነበረው። በዛ ሂደት መካከል ነው እንግዲህ ፍኖተ ሰላም ላይ በርካታ አካባቢ የመጡ የአማራ ወጣቶች ማህበር አመራሮች በተገኙበት የአማራ ህዝብ ኃይል የተመሰረተው። እንደተመሰረተ ጥቂቶቹ የብደት ያክል የቆጠሩት ነበሩ። እንደዛሬው እናንተም ሌሎችም በርካታ ሰራዊት ሳይኖርም በጣም ጥቂት ሰዎች ነው የነበሩት። እንዳሁንም የታጠቅነውን አይነት ጠመንጃም አልነበረንም። ነገር ግን በጽናትና በድፍረት አቆየ ነው። በሰዓቱ ለማስረዳት ሞከርን። ከጥቅምት 24 ማለት ከነሐሴ 6 በኋላ የነበረው ሂደት ጥቅምት 13 2014 ዓ.ም ደጀን ላይ ተሰብስበን ብዙዎቻችሁ እዚህ ያላችሁ ይመስለኛል ታስታውሳላችሁ፣ የክተት ጥሪ የታወጀበት ጊዜ ነበር። በዚህ የክተት ጥሪ ምክንያት መርጦ ለማርያም ኮሌጅ ላይ ኃይላችንን እንድንሰበስብ በጊዜው ተፈቀደ። ሰበሰብን። 1118 ያክል የፋኖ ሰራዊት ተሰብስቦ ነበር አስታውሳለሁ። 15 ያክሉ ፕሮፌሽናል ሐኪሞች ነበሩ። ይሄንን ኃይል በ3 ቀናት ውስጥ ከሰበሰብን በኋላ ግን የሚጠበቀው ስምሪት ቦታም አልተሰጠም፣ ድጋፍም አልተደረገም። በሰዓቱ ምንም ማድረግ የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ስለነበርን ከ4 ከ5 ቀን ቆይታ በኋላ ሊበተን እንደገና ወደ ቦታው ተመልሶ ራሱን እንዲያደራጅ ጥሪ ያደረግን። እንደገና ህዳር 12 ቀን በድጋሚ ጥሪ አቅርበን ከዛው መርጦ ለማርያምን መነሻ ተደረገ። በዚህ ሂደት መሃል ህዳር 14 ህዳር 21 ጀምሮ በጋሸና ግንባርና በደቡብ ወሎ ግንባር ዘመተ ማለት ነው የህዝቡ ኃይል ሰራዊት። ከዛ በኋላ ህዳር 25 ቀን እና አርበኛ ኤፍሬም አቀስታ ላይ የተሰዉበት ጊዜ ነበረ። የአዴቶቹን ወንድማማቾችም ታስታውሳላችሁ። ከጃዊ አካባቢ የሄዱ ወንድሞቻችን ነበሩ። በሁለቱም ግንባር ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሎ ህዳር ታህሳስ 7 2014 ዓ.ም ተመልሰን ሙሉ ዓለም አዳራሽ ላይ የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበልና ለተሰው ወንድሞቻችንም ፕሮግራም አዘጋጀን። በዚህ ሁሉ ሂደት መካከል ግን ለአንድም ቀን ለአንድም ማፍታ ይወጣት እንዲደራጅ እንዲሰለጥን ጥሪ ከማድረግ ከመስራት ተቆጥበን አናውቀው ነበር። ብዙዎቹ የዚህ ተሳታፊ ስለሆናችሁ የእናንተ ታሪክም ስለሆነ ማወቅ ስላለባችሁ ነው በምክንያት ነው ያነሳሁት። ለአብነት ያክል ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ እኔ ራሴ ሄጄ ሌሎችም ወንድሞቻችን ጭምር በተገኘንበት የፋኖ ምረቃ እንዲደረግ አድርገናል። ከዛ በፊት ሸዋሮቢት ላይ የህዝብ ኃይሉ አመራር ተገኝቶ የፋኖ ምረቃ ተደርጓል። በአጠቃላይ በአማራ ውስጥ መሰልጠን መደራጀት ባህል እስከሚመስል ድረስ ማድረግ ተችሏል። ይህ ትውልድ እናንተም እኔም የምንኮራበት ትልቁ ሌጋሲያችንና ታሪካችን ስለሆነ ማወቅ ስላለባችሁ ከዚህ ሂደት በኋላ በተለይ በጦርነቱ መጠናቀቅ አካባቢ ነገሮች እየለየላቸው መጡ። እኛም በጥርጣሬ ማየት ተጀመረ። በነገራችን ላይ ህዝብ ኃይሉ በሚመሰረትበት ሰዓት የነበረንን ስትራቴጂክ ሰነድ ማታ ያያየው ነበር። 4 ሴናሪዮች ነው የነበሩት። አንደኛው ህዋት ይህን ጦርነት ቢያሸንፍ፣ ሁለተኛው ህዋት በዚህ ጦርነት ቢሸነፍ፣ በድርድር ቢያልቅ አይበለውና ሀገር ቢበታተን ምን ያስፈልገናል የሚለው ነገር እዛ ሰነድ ላይ ያስቀምጠን ነበር። በሁሉም ሴናሪዮች መታጠቅ፣ መደራጀት፣ መሰልጠን፣ የፖለቲካ አቅም መገንባት እንደሚያስፈልግ እዛ ሰነድ ላይ በግልጽ ተቀምጦ ነበር። አንዳንዶቹ እንዲሁ ዝም ብሎ በድንገት የመጣ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ህልም ነው፣ ህልም ወይም ሐሳብ ነው ድርጊት የሚሆነው፣ መሪ የሚወልደው፣ ድርጅት የሚወልደው፣ አሁን ያለንን ቁመና የወለደው ማለት ነው። ከጥር መጨረሻ 2014 አካባቢ በብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት የሚባለው ያውኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የተደረጉ ሰው ታስታውሳላችሁ። በጊዜው ብሔራዊ መረጃና ደህንነት የነበሩ ተገዳዳሪ ኃይል ተፈጥሮብናል በሚል በይፋ በእኛ ላይ ዘመቻ እንዲከፈት አደረጉ። ከዛ ወዲያው ሳይቆይ የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ሞጣ ላይ እነ ፋኖ መዝገቡ የተሰውበት ታሪካዊ ጀብዱ ተፈጸመ። በዚህ አጋጣሚ ሞጣ ላይ የነበረው ንጹህ ተጋድሎ በታሪክ የሚታወስ ነው። ይሄ የምነግራችሁ እዚህ ያለው ተሰብሳቢ እዚህ ያላችሁ ጓደኞቼ የዚህ ታሪክ ባለቤትና አካል ስለሆናችሁ ማወቅ ስላለባችሁ ነው እንጂ ትልቅ ታሪክ የሚወጣው ሂደት ነው ያሳለፍነው። ከዛ በኋላ ሌላም አካባቢ ማቻከልም እና አዲሱ እናውጋው ሌሎች ወንድሞቻችን ምናልባት እዚህ ስማቸውን ጠቅሼ ማልጨርሳቸው በርካቶች ከፍተኛ ዋጋ ከፈሉበት። ከዚህ ቀጥሎ የነበረው የግንቦት 12 ሂደት ነበር። ግንቦት 12 ሜጫ አካባቢ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከጥቂት አጃቢዎቹ ጋር ሆኖ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሥርዓቱ ሰራዊት ጋር ተዋግተው ድል አድርገው ራሳቸውን ነፃ ማድረግ ቻሉ።
እኔም ግንቦት 8 2014 ዓመተ ምህረት ነው ከቤት የወጣሁት። በነገራችን ግንቦት 8 ነበር እኔ ጋር የመጣው። ስለዚህ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ትግል ላይ ነበር። በጊዜው ኢሚዲየትሊ ስርዓቱ ጋር ኮንፍሮንት የማናረግባቸው ነባራዊ ሁኔታዎች ነበሩ። አንደኛው የሰሜኑ ጦርነት አልተጠናቀቀም ነበር። ስለዚህ በዛ ሰዓት የጠመንጃ ትግል ብናነሳ ያልገባው ሰው ስለሚኖር ከህወሓት ጋር አብረዋል የሚል ስሜት ይፈጠር ነበር። እውነቱን መናገር ስላለብን በቂና አስተማማኝ ኃይልም አልነበረንም በዛን ሰዓት የስርዓቱን ሰራዊት ፊት ለፊት ኮንፍሮንት ማድረግ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስትራቴጂያችን አጥፍተን ማሳለፍ ነበር። እንዳጋጣሚ መስከረም አካባቢ አርበኛ ዘመነ ካሴ ታሰረ። በሰዓቱ ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሮብን ነበር። ለኔ ግን ዘመነ እስር ቤት የቆየባቸው 9 ወራት ይህ አብዮት በዚህ ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል እምነት አለ። እውነታው እሱ ስለሆነ እሱ ከታሰረ በኋላ በጣም ጥቂት አመራሮች በህቡ ለመንቀሳቀስ ሙከራ አድርገናል። በጊዜው ስልጠና የሰጠናችሁ አብራችሁን የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። እዚህ አዊ ዞን ዘንገና አካባቢ፣ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ 3-4 ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ጀምረናል። ይፋ የምናደርገው ኮሚኒኬት የምናደርግበት ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ አልነበረም። ዘሜ ሰባታሚት እያለ የነበረበትን እስር ቤት እውነት ለመናገር እንደ ቢሮ ተጠቅሞ ከፍተኛ ኃይል እንዲንቀሳቀስ ጥረት አድርጓል። በዛ ሰዓት ብዙዎቻችሁ አግኝታችሁታል። ለብዙዎቻችሁ ምን መደረግ እንዳለበት መጪው ጊዜ ምን እንደሚፈልግ ከሱ ጋር የመገናኘት እድል ፈጥሮ ነበር። እንዲያ ብቻ አይደለም። ከሱ እስር ጋር ተያይዞ በተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ሰላማዊ ሰልፎች ነበሩ፣ ሞቢላይዜሽኖች ነበሩ። ከሁሉ ነገር የሚገርመኝ ግን ህዳር 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የነበረው ወቅት ነው። በዚህ ወቅት እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በርካታ ፖለቲከኞች እስር ቤት ቆይተው ያውቃሉ ለበርካታ ዓመታት። በእኔ መረዳት አርበኛ ዘመነ ካሴ ለማወደስ አይደለም የማወራው፣ አብዮቱ እንዴት እንደተወለደና እንዴት እንደሄደ እንድንረዳው ብቻ ነው። ፍርድ ቤት አልቀርብም፣ ከዚህ ስርዓት ፍትህ አላገኝም ብሎ ያወጀበት ቀን ነበር። በዛን ወቅት መግለጫው ስክሪንሾት ያረኩት ስላለ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። በዛ ሰዓት የጠቀሰው ነገር እንደው ምን ይላል መሰላችሁ? ፍርድ ቤት አልቀርብም የሚልበት ጥሪ ላይ እነዚህ ሰዎች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ሀገሩን እሳት ጎርሶ እሳት ለሚተፋ አብዮት እያመቻቹት ነው። ይሄ የተባለው ህዳር 16 2015 ዓ.ም። ይህ በእርጥብ የጭቆናና የግፍ ቆዳ የታፈነ ምድር የፈነዳለት የሚነሳው እሳት ፍጥረትን በሙሉ ይጠርጋል፣ ያገኘውን ይበላል። ያኔ እንኳን ህዝቡን የበደሉ ካድሬ መሆን የካድሬ ዘመድ ሆኖ መገኘት ብቻ የተፈጠሩበትን ቀን ያስረግማል። ለማንኛውም ሁሉም ትኩረቱን ትግሉ ላይ ብቻ ያድርግ። እግሮች ሁሉ ወደ ትግሉ ሜዳ ይጓዙ፣ ወደ ትግሉ ሜዳ ይሩጡ። የዛሬ ህመማችንና የውስጥ ለውጥ እንጉርጉሯችን ነገ ህፃናት ሳይቀሩ በደስታ የሚዘምሩት የአደባባይ ብሔራዊ መዝሙር ይሆናል። እንበርታ ብቻ። በዚህ ትግል ውስጥ 11 ዓመት ቆይቻለሁ። ለ11 ሰከንድ እንኳን ተጠራጥሬ የማላውቀው ነገር ቢኖር በመጨረሻ አሸናፊዎች እኛ መሆናችንን ነው። መንገዳችን የፍትህ የእኩልነትና የእውነት መንገድ ነው። ከእውነት ጋር እግዚአብሔር አለ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ደግሞ ማሸነፉ አይቀርም። ጽናት፣ ብርታትና ትዕግስት ብቻ። እንበርታ፣ እንሰባሰብ፣ እንደ ብረት እንጠንክር። ክፋት ለማንም በጎነት ለሁሉም፣ አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ ይላል አርበኛ ዘመነ ካሴ ከባህር ዳር ወህኒ ቤት። ይህ ጥሪ የተደረገው አርበኛ ዘመነ ካሴ እስር ቤቱ ነው። ምናልባት ኢንስፓየር የምንሆንበት የምንማርበት ነገር ካለ እንድታውቁት ብዬ ነው እማነሳው። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ታስራችሁ ታውቃላችሁ። እኔ 2 ጊዜ እስር ቤት ቆይቻለሁ። እስር ቤት ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ ተስፋ ነው የሚያደርገው። በነገር ነገ ፈታ ይሆን ነገ የሆነ ነገር ተፈጥሮ በፍጹም እንደዚህ አይነት ጥሪ የምታደርግበት ሞራል አይኖርም። ስለማውቀው ነው የእስር ቤትን ስሜት። በከፍተኛ ደረጃ ተስፈኛ ነው የምትሆነው። የሆነ ተአምር ተፈጥሮ ከዛ የምትወጣበትን ቀን ነው የምትናፍቀው እንጂ እንደዚህ አይነት አብዮታዊ ጥሪ አታረግም ነበር። ሊደረግ የማይችልበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በፊት ያልጠቀስኩት ከ13000 በላይ በመንግስት ዳታ እንኳን ፋኖና የፋኖ ደጋፊዎች ታስረውበታል። በተለይ በዚህ በጎጃም ቀጠና ውስጥ በዚህ በህግ ማስከበር ዘመቻው ከፍተኛ ዋጋ ተከፍሎበታል። እነዚህ ሂደቶችና እንቅስቃሴዎች ናቸው ዛሬ ያለንበት ደረጃ እንድንደርስ ያደረጉን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የተደረገው ምንድነው? አርበኛ ዘመነ ካሴ ከእስር ቤት ከተፈታ በኋላ የመጀመሪያው ጥሪ ልደታ ላይ እሱ ላይ ትንኮሳ በተደረገበት ወቅት ይሄንን 2 እግር አሳማ በየቦታው ያዘው፣ በያለበት ወደኔ መምጣት አያስፈልጋችሁም የሚል ጥሪ ተደረገ። ከዛ ሁሉም ወረዳዎች በቁጥጥር ስር ያሉት በዛ ጥሪ መሰረት በዛ ሂደት መሰረት ነው። ይሄ አብዮታዊ ጥሪ ተደርጎ ነበር ማለት ነው። ከዛ የማረሚያ ቤቶች ኦፕሬሽን ይቀጥላል፣ የወረዳዎች መያዝ ይቀጥላል። ከዛ በፊትም አንዳንድ ሂደቶች ነበሩ። እነዚህ ወረዳዎችን ከመያዛችን በፊት ለምሳሌ
ሰኔ 20 ቀን ምስራቅ ጎጃም እና አርጅና ውጋ ወረዳ ላይ እና አርበኛ ጫን ያለው ተረፈ የተሰውበት ሂደት አለ። መርጦ ለማርያም ላይ እኔ በተአምር የተረፍኩበት ወቅት በተመሳሳይ ቀን ነበር ሰኔ 20 2015 ዓመተ ምህረት። እነዚህ ሁሉ ኢንሲደንቶችና ክስተቶች በሚከናወኑበት ጊዜ ላፍታም ቢሆን ስራ አላቆምም ነበር ህዝባዊ ኃይሉ። ልክ ነው ኮሚኒኬሽን ጋፖች ነበሩ መጀመሪያ ስናሰለጥን ስናደራጅ በነበረው ቁመና ልክ አልነበረም። በስራ ግን ከሞላ ጎደል 60% 70% የሚሆኑበት ወረዳዎች ላይ ተተኳሽ አላደረስንበት የምንችለው የቡድን መሳሪያ በበርካታ ቦታዎች የገዛንበት እና ያደራጀንበት ሁኔታ ነበረ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ በሶስት ቀን አብዮት ውስጥ ኦልሞስት የብልጽግናን ስርዓት ማሽመድመድ ተችሎ ዛሬ የደረስንበት ደረጃ የነበረው። ወደ ይሄን እንደመነሻ እንደ ባክግራውንድ ካነሳው አይቀር በርካታ ጥያቄዎች አንስታቸዋል። በዋናነት በ3 በ4 የሚነሱ ናቸው። በተለያየ አገላለጽ ብትገልጹትም አንዱ ጥያቄያችን ከአደረጃጀት ጋር ተያይዞ የተነሳ ነገር ነው። ምን ይመስላል አደረጃጀታችን? ግልጽ መነጋገር ስላለብን ለምሳሌ የጎጃም ህዝብ በሚል ያደራጀ ነው አለ። በነገራችን ላይ 67 ኪሎ ሜትር በእግሬ ተጉዣለሁ እኔ። የአማራ ፋኖ እዝ በጎጃም በሚል ሲደራጅ መስከረም ወይ ጥቅምት አካባቢ ይመስለኛል። እዛ አብረውን ከመጡት ወንድሞቼ መካከል ጥበቃ ከመጡት ወንድሞቼ መካከል 3 በህይወት የሉም። አሁን እንደተመለስን በነበረው ኦፕሬሽን ተሰውተዋል። በጣም ዋጋ የከፈልንበት አደረጃጀት ነው። አላማው የነበረው ይሄንን አይደል በጦር አደረጃጀት ማደራጀት፣ ሌላ የተለየ አላማ ምናምን አልነበረውም። በጊዜ ሂደት ግን ነገሮች እየተቀየሩ ሌላ ሐሳብ እየተወለደ ያው የኛ ትግል ታውቁታላችሁ በርካታ እጆች ይጠልቁበታል። ጽኑ የሆነ ድርጅታዊ ቁመና ውስጥ ስላልገባን በርካቶች ለማብካት ሙከራ ያደርጋሉ። አዛዥ፣ ምክትል አዛዥ፣ ዘመቻ፣ አስተዳደር፣ ሎጂስቲክስ የሚል 5 መሪዎች የሚመሩት 5 አስፈጻሚዎች የሚመሩት ተጠሪነቱ ለፖለቲካ ኃይሉ የሚሆን እዝ ማለት እኔ እንደሚገባኝ የብርጌድ የክፍለ ጦር ስብስብ ነው። ሌላ ታምር የለውም ማለት። በጊዜ ሂደት ግን ከ3 ከ4 ወረዳ ያሉ በነገራችን ላይ ቴክኒካሊ ካወራን ያንን የማድረግም ማንዴቱ ሳይኖራቸው ተሰብስበው ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ውጭ ጉዳይ፣ ህዝብ ግንኙነት ምናምን የሚባል አደረጃጀት ተፈጠረ። ይሄ ነው አሁን ያለው ችግር። ስለዚህ የትኛውም ትግል በየትም ዓለም የሚደረግ ትግል ያለ ድርጅታዊ ቁመና ሊኖር አይችልም። ድርጅት 3 ነገሮች ይፈልጋል። ኢንተለጀንስ፣ ሚሊታሪና ፖለቲካ። እነዚህ 3 ዘርፎች የሚመሩ ዲፓርትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሰላለፎች ነው ብዙ ነገሮች እንሳ በነገራችን ለእያንዳንዳችን ለሁላችንም የሚበቃ ቦታ አለው። የአማራ ትግል ማወቅ ያለብን ዛሬም አለው ነገም አለው። ጥሪ አድርገናል። በቅርቡ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ያወጣነውን መግለጫ ለዲያስፖራው ጥሪ አድርገናል። በአካል የሚመጡ በጣም በርካታ ወንድሞቻችን አሉ፣ አቅም ያላቸው ከኛ የተሻለ ቴክኒካል እውቀት ያላቸው እንዲመጡ እንፈልጋለን። ቤቱ ቁጭ ብሎ ለሚያዝን ለሚተክዝ አስተያየት ለሚሰጥ ምሁር ጥሪ አድርገናል እንዲመጡ። ስለዚህ ቦታው ያውም ህይወት መስዋዕትነት ለምከፍልበት ቦታ ምንም ነገር ለማይገኝበት ትግል ለማንም ሰው የሚበቃ እስከሆነ ድረስ በእኛ በኩል አሁንም ቢሆን በትዕግስትና በጽናት ይሄን ነገር ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ነው። እዙን እየመሩ ካሉ ወንድሞቻችን ጋር 2 ጊዜ 3 ጊዜ በአካል ተገናኝተናል። አሁንም ልንገናኝ ቀጠሮ አለን። ግልጽና ግልጽ ድርጅታዊ ቁመና ይኖረናል፣ ዘርፍ ይኖረናል። እኔ የምመራው ዘርፍ ይኖራል፣ ጆን የሚመራው ዘርፍ ይኖራል፣ አየለ የሚመራው ከበደ የሚመራው ዘርፍ ይኖራል። እንደ አብነት ነው ማነሳላችሁ። ለሁላችንም እንደመታደሉ ነው ደግሞ ሁላችንም የምንስማማበት መሪ አለ። ምንም ይሄ ሊያስጨንቀን ሊያሳስበን አይገባም። ነገር ግን አንዳንዱ ለሳተላይት ተከራይቶ ያገኘውን የአየር ሰዓት በክራይ መልኩ በማባቢያ መልኩ ላንተ እየሰጠ ሊያሽመደምድ አይገባም። እዚህ ጋር በጣም ማዝንበትን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በጣም እናንተም ልትይዙት የሚገባ አንዳንዱ ሰው ይንሸራተታል። በነገራችን ላይ ለኔ ለወንድም ያልታመንክ ለአማራ ሕዝብ ትግል ልትታመን አትችልም። ይሄን ማወቅ አለብን። አብሬ የምወድቀው እኔ ነው። በጣም በርካታ ወንድሞቻችንን ጥለናል፣ በርካቶችን ቀብረናል። እንደመታደሉ ነው እዚህ ቀጠና በወረዳ ደረጃ ሳይቀር ማስተርስ ያላቸው ዩኒቨርሲቲ መምህራን የነበሩ ሐኪሞች፣ የህግ ባለሙያዎች በጣም በርካታ ወንድሞች አሉ። እነዚህ ሰዎች እድል ሰጠን ትግሉን ወደፊት መምራት ነው የሚያስፈልገው። ማንም ሊያሽከረክረን አይገባም። ማንም ትግሉን በገንዘብ ሊገዛው ኦሪንቴሽን ሊሰጠው ዲክቴት ሊያደርገው አይገባም። እዚህ ላይ በጽናት መቆም ያስፈልጋል። መተማመን ያስፈልጋል። የምታምኑበት መሪ ያላችሁ መሪያችሁ በሚሰጣችሁ መንገድ እንድታምኑ ፈልጋለሁ። ድርጅት አላችሁ፣ በድርጅታዊ ቁመናችን እንድትተማመኑ ፈልጋለሁ። መስተካከል ያለበትን እንደ አማራ መሰራት ያለበትን ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። በኋላ አለቃ ሊሄድበት ይችላል ዝርዝሩ። በጣም ጥረት እያደረግን ነው። አሁን ግን እናንተም ከኛ ጎን ሆናችሁ እንድታግዙን ያስፈልጋል። መከናወን ያለበት ነገር ይሄ ነው። እንደ አጠቃላይ አብዮት ተወልዷል። አብዮት ነው አይደለም የሚል ክርክር ትናንት ተነስቶ ነበር። እሱን እንተውና የጠመንጃ አብዮት ወልደናል። ይሄን አብዮት
ለመውለድ ከፍተኛ ዋጋ ተከፍሎበታል። አብዮተኛ መሪውን አብዮተኛ ስብዕና የሚፈልግ ነበር። ቅድም እንዳልኳችሁ እስር ቤቱ ነው እጅ ላይ ካቴና ገብቶ ያመጽ ጥሪ የጦርነት ጥሪ የሚያደርግ ስብዕና የሚላበስ መሪ ሊኖር ይገባል። ያ ነበረን አለ ያንን ማድረግ ችለናል። አሁን ይሄንን አብዮት እንዴት እንምራው የሚል ስቴጅ ላይ ነው። የአማራ ህዝብ በጣም ለብዙ አመታት ኦልሞስት ለ3 ለ4 10 አመታት ይሄን ስርዓት በጠመንጃ ቀይራለሁ፣ መብቴን በጉልበት አስከብራለሁ፣ ህልውናዬን አስከብራለሁ ብሎ ሳይነሳ የቆየበትን ድብታ የገፈፈ ይሄ ትውልድ ነው። የኔና የናንተ ትውልድ ነው። ያንን ድብታ ገፈን አሁን የደረስንበትን ነገር ማስተካከል ምን ያህል ቀላል እንደሆነ አስቡት። ንጽጽሩ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ከ3 አመት በፊት ስንቱ ሰው ነው ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠሩት የሚወጣላችሁ የነበረው? ስንት ሰው ነው እስርን ይፈራ የነበረው? ስንት ሰው ነው በተራ ነገር ተታሎ ከጎናችሁ የሚሸሽ የነበረው? ዛሬ በርካታ ጠመንጃ የታጠቀ ወጣት አለ። በርካታው ሰው እየመጣ። ስለዚህ ይሄንን ማኔጅ ማድረግ ከኔ ከናንተ ከዚህ ከጄነሬሽኑና ከትግሉ ባለቤት እጅ እንደማይወጣ እምነት አለኝ። ተቀጣጥሏል፣ አብዮቱ ተወልዷል። በአግባቡ እየተመራ ነው ወይ? የተወሰነ ችግር አለበት። እሱን የምናስተካክልበት ሂደት ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ እንዳነሳሁት ራሳችንን ማወቅ፣ መሪያችንን ማወቅ፣ ምንድነው የኔ ሚና በዚህ ትግል ውስጥ የሚል ነገር ሊኖር ይገባል። አንዱም የስልጠናው ግብ የምንታገለው ይሄ የሆነ ነፃ ሀገር የመመስረት ሌሎች ነፃ አውጪ ኃይሎች በሚታገሉበት መንገድ ሳይሆን የአንቲ ስታብሊሽመንት አሁን የወረረን በተለያየ ህገ መንግስታዊና ፖሊሲ መር በሆነ መንገድ የተበተበንን ስርዓት ትብታቡን መነቃቀል ስለሆነ አዲስ እይታ እንዲኖረን ስለሚያስፈልግ ያን ማድረግ አለብን። ለወደፊቱ ትግሉ አድጓል፣ ትልቅ ሆነናል። ስለዚህ የምርኮኛ ማዕከላት ያስፈልጉናል፣ የታድሶ ማዕከላት ያስፈልጋሉ፣ የስልጠና ማዕከላት ያስፈልጉናል። ህግ የሚያስከብር አካል ትናንትናንተም ስላነሳችሁት እሱንም ያስፈልገናል። ያው እየተሰራበት ስለሆነ ነው፣ ዝርዝሩን አልሄድበትም። መንግስት ኃይል ፈጥሮ እንደገና እንዳያንሰራራ በየአካባቢው መስራት እንዳለበት በነበረን ቆይታ ተነጋግረናል። ሚዲያን በተመለከተ የተለያየ ነገር ተነስቷል። እንግዲህ የራሳችን የምንለው ሚዲያ በዚህ ኃይል የተቋቋመ የለም። በአንድም በሌላ መንገድ ትግሉ ማለት የህዝብ ትግል ስለሆነ ይሄንን ትግል ፕሮሞት የማያደርግ የሚዲያ ተቋም ከህዝብ ጋር ተስማምቶ ኤግዚስት ማድረግም ስለማይችል በአንድም በሌላ መንገድ የሚዲያ አክሰሶች አሁን ያሉት አሉ። ነገር ግን ሚዲያ ስላገኘን ብቻ ሁላችንም ሚዲያ ላይ መውጣት አለብን ብዬ አላም። የምንናገረውን ነገር ማወቅ አለብን። እያንዳንዷ ንግግራችን በሰሞኑ ቆይታችን አንስተነዋል። ተተርጉሞ ለዲፕሎማቶች የሚሰጥበት፣ ለስለላ መዋቅሮ የሚሰጥበት፣ ነገ ደግሞ በታሪካችን ወደፊት ማናችን መሪ እንደምንሆን አናውቀውም አይደል? ይሄ ትግል ሲያልፍ እዛ መሪ ስትሆን የኋላ ታሪክ መጥፎ ታሪክ ነው የሚቀጥልበት ሁኔታ እንዳይኖር በጥንቃቄ መነጋገር አለብን። የምንናገረው ነገር ምናልባት በዚህ በውይይት ስለምናዳብረው ወጥ አይነት አስተሳሰብ ያስፈልጉናል። ከዚህ በኋላ የምናወራው ስለ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ፣ ስለ ስትራቴጂክ አመራር በስማችን ሳይሆን በስራችን ልክ አሁን እንደምናደርገው በስራችን የምንመዘንበት ነባራዊ ሁኔታ እንዲኖር ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንዳነሳሁት እንደመታደሉ ነው አብዮታዊ መሪ አለ። አብዮት እየመራን ነው። ኢንቴሌክቹዋል የምንለው አይነት ፋኖ አለ። በጣም ኮንሺየስ የሆነ ማህበረሰብ አለ። ይሄ ትናንት አንድ ሰው ሲያነሱ ነበረ። በጣም እድለኛ ነው ይሄ ትውልድ፣ በጣም እድለኛ። በሌላ ሀገር የሚደረግ ትግል ወይ በጣም ሩቅ በረሃ ሪሞት ቦታ ገብተን ወይ ሶስተኛ ሀገር ላይ ገብተን ነው። እኛ ግን መንደራችን ነው እየተዋጋን ያለው። ስለዚህ ይሄንን እድል በአግባቡ እንጠቀምበት። ይሄ ትግልም ይሄ ድርጅትም በጣም ከፍተኛ ዋጋ ተከፍሎበታል። ቅድም አንስቻለሁ፣ ደብረ ወርቅ ላይ ጫኔን አንስቻለሁ። መርጦ ለማርያም ላይ የአባይ ሸለቆ ብርጌድ ሁለቱም መሪዎች ተሰውተዋል። የመጀመሪያው ፋኖ ሙልቀን ነበር። ከዛ በኋላ ፋኖ ፍጹም መርሻ ሸበል ላይ እና አንዳርጌ ተሰውተዋል። ደንበጫ ላይ በጣም እናከብረው ወንድማችን አርበኛ ክቡር፣ ሌሎችም ወንድሞቻችን በየቦታው ዳንግላ ላይ እና ማረን የመሰሉ ወንድሞቻችን አጠንበታል። ደብረ ኤልያስ ላይ እነ ሽመልስን የመሰሉ ወንድሞቻችን አጠንበታል። በጣም በርካታ ዋጋ ወደ 18 17 አካባቢ በአመራርነት ደረጃ የነበሩ ወንድሞቻችን መራዊ ላይ እነ ፋኖ ይልቃልን ያጣንበት በጣም በዘግናኝ ሁኔታ ከዚህ ሁሉ አልፎ ከቤት እያወጣ ስርዓቱ ህጻናትን እየገደለበት። በነገራችን ላይ ከትናንትና ጀምሮ ጥሪ ተደርጓል። ዘመቻ መራዊ በሚል መራዊ ላይ የፈሰሰውን ደም መበቀል የሚያበቃ ዘመቻ እየተከናወነ ነው። ተጀምሯል፣ ይቀጥላል። እሱ ወደፊት በኋላ አቅጣጫ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደ አደረጃጀት፣ እንደ ሊደርሺፕ፣ እንደ ሚዲያ የተነሱትን ጉዳዮች እየተሰራባቸው ስለሆነ ዝርዝር ጉዳዩን
አልገባበትም። አንዳንድ ነገሮች፣ አሰራሮች፣ መመሪያዎች በጽሁፍ መተላለፍ ያለባቸው ይኖራሉ። መግለጫዎችን አክሰስ ማታረጉበት ሁኔታ ስላለ በጽሁፍ ለእያንዳንዳችሁ እንዲደርስ እናደርጋለን። ሌላውን ሙሉ ጥያቄያችሁን በቻልኩት መጠን ሰመራይዝ አድርጌ ለመሪያችን ለአርበኛ ዘመነ ካሴ ለማድረስ ሞክሬያለሁ። ምናልባት የማይነሱ ጥያቄዎች ማለት ምላሽ የማይሰጥባቸው ካሉ በኋላ ምን ሄድባቸው ይሆናል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።